مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في عدد جديد من حصة ميدين بلادي التي تنقلنا وإياكم هذه المرة إلى مصنع عبدي إبراهيم روميد فارما. إذا أردتم أن تتعرفوا عن كيفية تصنيع الأدوية تابعونا. مؤسسة عبدي إبراهيم روميد فارما إحدى الشركات الرائدة والمتخصصة في الصناعة الدولية. تسير شركة عبدي إبراهيم بلا كلل على الدرب الذي يجعلها علامة تجارية قوية على الساحة الدولية. تتبع شركة عبدي إبراهيم روميد فارما أحدث الاتجاهات التقنية والابتكارات التي تجعل منها مؤسسة رائدة في مجال صناعة الأدوية. مصنع عبدي إبراهيم يضع قوانين صارمة تجنباً لانتقال الميكروبات والجراثيم إليه. يلتزم مصنع عبدي إبراهيم روميد فارما بتوفير منتجات دوائية تستجيب لمتطلبات الجودة العالمية، معدات عصرية وأجهزة حديثة لتصنيع الأدوية في مصنع عبدي إبراهيم روميد فارما. تعتبر مؤسسة عبدي إبراهيم من أقدم الشركات الدوائية في تركيا، وقد أسسها الصيدلاني عبدي إبراهيم. تعد إحدى الشركات الرائدة والمتخصصة في الصناعة الدوائية. يعود تاريخ إنشائها إلى عام 1912، حيث تأسست على يد الصيدلاني عبدي إبراهيم، وكانت في بداية الأمر عبارة عن صيدلية، ليكون عام 1919 الانطلاقة الفعلية للشركة قبل الدخول إلى السوق الجزائري عام 1999. واليوم تعتبر الشركة من بين 100 شركة الأهم في العالم، وقد اهتمت الشركة بتأمين إيصال مستحضراتها إلى المستهلك الأخير عبر شبكة توزيع مختصة. Welcome, Ms. Marzuk, to Abdi Ibrahim Roumid Farm. We are very happy to host you here. Thank you very much. Algerian and Turkish investment. You will see our facility, and I hope you will enjoy the one of the most modern facilities of Algeria. Inshallah. Inshallah. Thank you. Welcome. Actually, the pharmaceutical market, in the pharmaceutical markets, our clients are wholesalers, as you say in French, grossists. And also pharmaceutical market has pharmacies as customers. Other than this, doctors and other healthcare professionals, patients, and also the families of the patients are our customers, I can say. And other than this, in pharmaceutical market, we don't have the possibility to make direct promotion. So we are first training our field force, and the field force is going to the pharmacy or to the doctor or other healthcare professional and transmitting the information about the products to those healthcare professionals. So the first customer actually for pharmaceutical market, I can say it is the field force that we have for us. And therefore Abdi Ibrahim values the field force too much in Turkey. We are number one in terms of field force in Turkey. We have 2,500 medical reps, and here we have 145 medical reps in Algeria, and we want to double the number of medical reps in 3 years to cover as much as possible the healthcare professionals to transmit our knowledge and information on the products. بداية الزيارة لعملاق صناعة الأدوية كانت من ورشة تصنيع الأقراص. أول ما يثير اهتمامنا في مصنع عبدي إبراهيم روميد فارما
هو ذلك اللباس الأبيض الذي لا بد من ارتدائه قبل الدخول إلى المصنع، الذي يضع قوانين صارمة، ذلك لأنها منطقة حساسة يمنع ولوجها دون اتباع التعليمات، تجنباً لانتقال الميكروبات والجراثيم إليها، على لافتة كتبت عليها الشروط والتنبيهات تطالب بغسل الأيادي وارتداء الملابس وتغطية الشعر وارتداء كيس بلاستيكي فوق الحذاء، وبعد كل ذلك تعقيم اليدين بسائل خاص ووضع قناع على الأنف والفم. البداية تكون من المادة الأولية لصناعة الأدوية التي تستورد من الخارج، قبل أن يتم نقلها إلى الجهة الأخرى لتنطلق المرحلة الأولى لصناعة الدواء. البداية تكون من وزن المادة الأولية في ميزان مخصص للغاية. المصنع يعمل على ضمان جودة أدويته، إذ تستثمر بانتظام بتوفير تكنولوجيات متطورة. وفي المرحلة الثانية من تصنيع الأدوية يتم خلط مكونات الدواء لتصير على شكل غبار، ثم يتم تجفيفها وهي تقنية متطورة. أما في المرحلة الثانية تتم عملية ما يعرف بالخلط أو المزج الجاف قبل إضافة المياه أو السوائل، وهي المرحلة الأولى قبل وضع الأقراص في الأكياس. وفي كل مرحلة من مراحل تصنيع الأدوية يخضع الدواء للمراقبة، وذلك لتدارك الأمر قبل الوصول إلى المراحل النهائية. في المرحلة الموالية يتم إضافة مواد أخرى للمكونات، الأولى من أجل تسهيل عملية تصنيع العقاقير، قبل أن يخضع الدواء للمراقبة وتأكد من صلابته وذوبانه دون مشاكل. أول ما يثير الانتباه في مصنع عبدي إبراهيم هو النظافة أولاً، أما بعد فهذا اللباس الأبيض الذي لابد من ارتدائه ولا يمكن الدخول إلى المصنع من دونه. Nous sommes ici au niveau de l'usine de Abdi Ibrahim Remède Pharma. On va suivre un petit peu toutes les étapes de production à partir de la première étape jusqu'à la dernière étape. Ici, on est au niveau de la centrale de pesée qui représente la première étape d'un processus de fabrication. Vous pouvez voir ici qu'il y a un flux laminaire donc, qui permet d'éviter tous les risques de contamination croisée durant la pesée des matières premières. À l'intérieur, on a des balances de précision de différentes portées qui permettent de peser à la précision toutes les matières qui rentrent au niveau de la fabrication des produits pharmaceutiques sur notre site. Là, on va passer à la deuxième étape du processus de production, en l'occurrence la granulation. La granulation, c'est le mélange à sec, ensuite le mouillage et la préparation du grain. Donc, et c'est la première étape avant la compression, la mise en gélule ou la mise en sachet des produits. Voilà, donc là, c'est le couscous, c'est la fabrication du grain. Donc, comme vous pouvez voir, on a deux principaux équipements de production. On a un granulateur high shear qui permet le mélange à sec et le mouillage du grain et le leader fluidisé qui permet le séchage du grain. Une fois séché, le grain sera calibré et transféré par la suite au niveau du mélange à sec. دونك هنا كيما يعيطوا لها بالعربيه الصمعه. هنا سي الكسكسي. هذه الصمعه الضخمه هي التي تعتبر اول آلة لتصنيع الأدوية. يعني الخلطة السحرية موجودة هنا. فوالا. دونك هنا نضع كل المواد الأولية داخل الإناء و par la suite donc نضيف لها الماء أو le liant qui permet de faire prendre le grain. Une fois le grain il a pris forme, il sera transféré vers le sécheur qui permettra le séchage du grain. Une fois séché et arrivé à la perte à la dessiccation souhaitée, le processus va s'arrêter et on va passer à l'étape de calibration et de mélange à sec final. Et c'est quoi en fait la matière première pour les médicaments? Donc il y a le principe actif et les excipients. Donc on va mélanger le principe actif avec les excipients. C'est ça qui formule un médicament. Et la matière première, elle est importée bien sûr? Elle est importée pour l'instant. Toutes les matières sont importées. Oui. La société Abdi Ibrahim Remède Pharma est une société algéro-turque de droit algérien. C'est une association entre deux sociétés. Donc une société turque qui s'appelle Abdi Ibrahim. Elle est leader dans son pays. Elle est classée numéro 1 depuis 16 ans
Donc, elle fait la fabrication, elle a son usine dans son pays, des usines un peu partout dans le monde, ainsi que des représentations commerciales aussi dans pas moins des pays. Donc, c'est une société qui a plus de 100 ans, qui a 100 ans d'existence. Donc, elle a commencé d'une petite pharmacie, d'une petite PME, jusqu'à être une multinationale avec des objectifs mondiaux. Ça, c'est du côté turc. La société algérienne, c'est la société Remède Pharma, qui est une société qui a démarré en 2004 dans la distribution de produits pharmaceutiques. Elle était une petite PME avec un nombre réduit de salariés et elle a commencé à se développer depuis cette date-là jusqu'à ce qu'elle a fait le projet d'association avec la société turque Abdi Ibrahim pour construire une usine de produits pharmaceutiques ici en Algérie et se développer ainsi plus qu'avant. Notre activité principale, c'est la production de médicaments. Quand on dit médicaments, ça veut dire forme sèche, et forme liquide et forme pâteuse. Donc, forme sèche comme les gélules, les comprimés, et forme liquide comme les sirops et ce qui est aussi semi-liquide, ainsi que les formes pâteuses qui sont les pommades, ainsi de suite. وفي المرحلة الموالية يتم تصنيع الحبوب، حيث يضم المصنع فقط الآلات المتخصصة في ذلك، مثل صومعة للتجفيف وأخرى للرطوبة. بعد التجفيف ننتقل إلى مرحلة المزج الجاف ووضع مسحوق الدواء. تكون الحبوب وتنتقل إلى المزج الجاف وتحويله بالضغط عليه بالقوة إلى عقاقير أو أقراص، والتي يتم تصنيعها في المرحلة السابقة. وتصنع وحدة الإنتاج 400 ألف قرص في الساعة. تمر بعدها إلى كاشف المعادن والغبار الذي يعد بمثابة مراقب للجودة رقم 1. فبعد إخضاع الدواء في المرحلة الأولى للمراقبة يأتي دور مراحل أخرى قبل أن تخضع للمراقبة النهائية. اتجهنا بعدها إلى ورشة الخلط للمواد الأولية الجافة، أين تحضر الخلطة الجافة ويتم تحويلها إلى كبسولات، ويتوفر المصنع على مخابر بتجهيزات عصرية تراقب الجودة والنوعية والأكياس والكبسولات، بالإضافة إلى مراقبة الرطوبة ومدى مقاومة الأقراص وصلابتها. في المخابر تراقب كل المنتجات، رغم أن الآلة تتدفق فيما يتم إنتاجه وتتخلص من العقاقير غير الصالحة. Alors ici, on passe à la troisième étape du processus pharmaceutique de production. Donc on est au niveau de la compression. Donc on a une presse à comprimer qui permet la fabrication des comprimés à partir du grain qu'on a fabriqué initialement au niveau de la granulation. On va voir la presse à comprimer. Donc ici, vous pouvez voir, c'est une presse à comprimer qui fait à peu près 400 000 comprimés heure. Tous les comprimés qui vont être sortis à partir de cette presse vont passer à travers un détecteur de métal et un dépoussiéreur qui permettra de détecter éventuellement tout risque de présence de débris de métaux à l'intérieur des comprimés. هذا بمثابة مراقب الجودة أوتوماتيكي. هذا أول مراقب للجودة. Donc c'est un détecteur de métaux qui permet la détection de toute trace de métaux à l'intérieur des comprimés. On peut dire aussi que le comprimé il est prêt à partir de cette salle. Voilà, à partir de cette salle. Et tous les comprimés sont contrôlés ici à des fréquences plus ou moins fixées par les recommandations des BPF. Donc tous les comprimés sont contrôlés au niveau in-process, donc au niveau du local. هنا لا بلاصة تاع مراقب الجودة. مراقب الجودة. Donc هذه المرحلة الثانية لمراقبة الجودة. تسمى مراقبة أوتوماتيكيا وبعد ومراقبة يدوية. ومن بعد عندنا aussi on a un laboratoire de contrôle in process لكي يراقب كل les paramètres techniques des comprimés. Donc باش نقدروا نكمل كل مراحل la compression. Donc هنا spécialité comprimé, il y a pas de sirop, il y a pas de Non, هنا رانا في la compression. Les sirops on va les voir par la suite. Très bien.
اوكي. هنا نمر مع ici on est fait l'étape de mélange. Donc ça c'est l'atelier de mélange à sec. C'est ici on fait les mélanges de tout ce qui est préparation pour mélange à sec. Donc on met toutes les matières à l'intérieur, on fait l'étape de mélange et ensuite le mélange de poudre, il sera transféré vers la mise en gélule ou aussi éventuellement la compression ou la mise en sachet ou les produits d'API. Voilà. C'est une étape intermédiaire entre la granulation, la compression ou la mise en gélule. نحن الآن donc في مخبر الكنترولين بروسيس المراقبة الجودة محلياً والنوعية محلياً. كل donc tous les comprimés, les gélules ou les sachets sont contrôlés et libérés ici pour autoriser le démarrage de la ligne de production. Donc, comme vous pouvez voir, on a différents appareils de controlling process de laboratoire. On a les balances à humidité pour le contrôle de l'humidité du grain. On a tout ce qui est test de friabilité pour le contrôle de la résistance des comprimés, de la désintégration des comprimés, de la dureté aussi. Donc ici, c'est tout ce qui est contrôle des caractéristiques techniques. Donc il y a plusieurs étapes de contrôle de qualité. Voilà. qui permettent مراحل لمراقبة النوعية والجودة لنوعية الدواء. وهناك عدة أجهزة عصرية للمراقبة. Voilà. Donc qui permet d'autoriser la libération de la production en cours. Éventuellement, donc si on retrouve des résultats non conformes, donc la production elle est automatiquement arrêtée. Donc on fait des rapports de déviation ou des rapports d'anomalie donc pour arrêter le processus et d'investiguer la cause qui a éventuellement impacté la qualité du produit. Et vous finissez par rejeter le médicament. Le produit il est automatiquement rejeté. Rejeté. Ok, très bien. When we look at the company in numbers, as of today, company turnover is $40 million, with the ambition to be $100 million company in 3 years. So with this factory, we believe that we can achieve these numbers ambitionally and quite easily. So and we have more than 300 employees now working for Abdi Ibrahim Remed Farm, and we would like to double the number of employees in 3 years. And the capacity of the plant that you visited is 51 million packs so far. And Abdi Ibrahim in Turkey and in Kazakhstan, and also now in Algeria, we have 105 years experience in pharmaceuticals products. So it is more than a century of experience. And Abdi Ibrahim is #1 company in Turkey for the last 16 years consecutively. And Turkey is top 20 markets in the world. So to be #1 company in a market like Turkey for 16 years needs endurance and quality. So that's what I can say about numbers that we have here around Abdi Ibrahim Remed Farm. Actually, the first ambition is to manufacture for Algerian market. Algerian market itself is a very large market. So after serving Algerian market, we are targeting Tunisia and also mid-term French-speaking Africa, and also why not in the long term Europe, because in Turkey we are exporting to European countries for the last 10 years, so we can export from Algeria to Europe in the mid and long term. المصنع يضم أيضاً ورشة الأدوية السائلة، أين تكون المرحلة الأولى بتحضير خلطة الأدوية السائلة في صومعتين ب2500 لتر. يتم إدخال الخلطة بنظام معلوماتي خاص. أما في المرحلة الثانية فيتم فيها تعبئة القارورات التي يتم نسفها وتنظيفها في نفس الوحدة لتأتي مرحلة التغليف. وخلال هذه المرحلة يتم وضع غلاف الألمنيوم قبل تعليبها، ويلتزم مصنع عبدي إبراهيم رميد فارما بتوفير منتجات دوائية تستجيب لمتطلبات الجودة. لذلك فهي تعزز حالياً نظام مصفوفة البيانات الخاص بالتحديد الآلي. Donc là, je vais vous montrer une autre ligne de production, c'est la ligne de production des formes liquides. Donc c'est tout ce qui est sirop, suspension, gouttes. Et on a aussi الدواء السائل. الدواء السائل. Donc المشروبات المحاليل ولي سسبونسيون. دونك السائل يبدا منا. السائل يبدا منا. هذه أول مرحلة لتصنيع الأدوية السائلة. الأدوية السائلة. C'est l'étape de préparation ou de fabrication. Donc c'est ici qu'on fait le mix du principe actif des excipients
et de l'eau éventuellement pour préparer le sirop ou la suspension. Voilà. Donc on va vous montrer notre ligne de préparation. Donc ici, comme vous pouvez voir, donc on dispose de deux grandes cuves de fabrication de 2500 litres. Donc, qui permettent la fabrication et le mix de la préparation. Donc, tout est piloté à partir d'un PLC ou d'un HMI de recette. Donc, la recette, elle est déjà préintroduite au niveau du système qui permet de piloter toute la préparation du sirop. يعني هناك أنظمة معلوماتية خاصة تراقب الخلطة للأدوية السائلة. Donc là, on va passer au niveau de la deuxième étape de fabrication des liquides, c'est le remplissage des flacons. Donc une fois le sirop préparé, donc il sera transféré automatiquement à travers des conduites qui sont encastrées directement vers la ligne de remplissage. Donc c'est une ligne qui fait 200 flacons minute et donc toutes les bouteilles sont reçues ici, sont soufflées, donc nettoyées avant remplissage par le sirop. Donc ici, on arrive à la dernière étape ou l'avant-dernière étape de production des produits forme sèche. Donc c'est l'étape de blisterage. Donc c'est la mise en blister des comprimés. تعليب الأقراص. Donc ici, vous pouvez voir, donc on a l'étape de formage des blisters. Donc on a les alvéoles qui se forment. Les comprimés vont être introduits à l'intérieur des alvéoles. Il y aura un film d'aluminium qui va couvrir par la suite les blisters. La découpe et à la fin donc le compostage avec le numéro de l'eau et la date de péremption du produit. La dernière étape, c'est genre emballage. Et elle passera par la suite pour la mise en étui avec l'introduction de la notice à l'intérieur de la boîte. Alors là, on arrive à la dernière étape de production, c'est l'étape d'emballage. Donc une fois les blisters formés à l'intérieur, donc sortis au niveau du conditionnement secondaire, donc les blisters vont être introduits donc, dans la machine à l'intérieur des boîtes avec la notice. Donc la machine elle est dotée de systèmes de contrôle des barcodes au niveau des notices et des cartons, donc pour éviter tout risque de contamination entre les produits. Donc, et le produit il va sortir à travers un check wire, donc c'est une trieuse pondérale qui permet de contrôler la présence du nombre requis de blisters et de notices à l'intérieur de chaque boîte. وبعد التعليب بما أننا في مرحلة التعليب بعد التعليب تتجه الأدوية إلى المخازن هناك مخازن. Donc après une fois le produit fabriqué fini il sera mis dans des caisses et sera transféré vers le magasin de stockage qui est à côté. Nous allons fabriquer au premier lieu les formes solides telles que les gélules, les comprimés, aussi des formes liquides telles que les sirops, les gouttes et les sprays. Et les lotions aussi. Nous prévoyons à commencer dans 2 mois la fabrication du premier inhalateur de poudre sèche et son lancement d'ici la fin de l'année. Nous serons les premiers en Algérie à proposer une alternative aux produits importés qui pèsent sur la facture d'importation à hauteur de 20 millions de dollars. Au cours du 2e semestre de l'année, nous fabriquerons également des formes semi-solides telles que les crèmes, les pommades et les émulsions. Et nous sommes aussi dans l'étape d'étude de faisabilité pour la construction d'une nouvelle usine sur notre 2e terrain en face de l'unité de production actuelle, dans le but d'augmenter nos capacités et d'ajouter de nouvelles formes à notre liste de produits localement fabriqués. Ici, nous sommes dans l'unité instrumentation où la majorité des équipements du laboratoire sont disponibles dans cette unité. Il s'agit de l'unité de chromatographie liquide, chromatographie en phase gazeuse, l'absorption atomique et l'analyseur de carbone organique total. Dans cette unité, on injecte les solutions préparées dans l'unité de la chimie humide pour pouvoir sortir des chromatogrammes et pouvoir doser, entre autres, la quantité de principes actifs qu'il y a dans notre produit fini. Bien sûr, parmi les activités du laboratoire, le contrôle du produit fini, le contrôle de la matière première, le contrôle des articles de conditionnement. Cette unité, en fait, s'occupe du dosage en général de l'API dans le produit fini ou dans le principe actif. La matière première et le produit fini et même l'emballage. Alors, le laboratoire de contrôle qualité, parmi ses responsabilités, c'est le contrôle des intrants pharmaceutiques, donc tout ce qui concerne la matière première, l'article de conditionnement
et tous les intrants pharmaceutiques, alors même le packaging tertiaire, le carton lui-même. Il s'occupe aussi du contrôle du produit fini et des produits intermédiaires en cours de validation, le granule, le comprimé nu, le comprimé pelliculé et le produit fini. Comme il s'occupe aussi du suivi des stabilités du produit, donc nous faisons subir des températures et des humidités spécifiques à un produit et pouvoir le suivre en stabilité, que ce soit les lots de validation ou le produit en routine. Et tout ça se fait dans l'unité de laboratoire de contrôle qualité, partie physico-chimie et microbiologie bien sûr. En tant qu'investisseurs, nous sommes très contents en Algérie. Donc, dans notre pays, on est vraiment à l'aise. Le gouvernement offre de bons programmes incitatifs et des facilitations aux investisseurs qui projettent de fabriquer localement des produits importés auparavant. Autre chose, l'étape d'examen clinique des dossiers pour l'ajout de nouveaux produits dans la nomenclature algérienne pourrait être améliorée, permettant ainsi d'accélérer l'accès des patients à ces nouveaux produits, particulièrement si ces produits sont fabriqués localement. D'autres choses, une procédure d'approbation rapide pour les produits biosimilaires pourrait, elle pourrait alléger le fardeau économique de l'Algérie. Le biosimilaire, c'est le nouveau créneau de médicaments en Algérie qui est vraiment nouveau. Il faut le faciliter parce que ça va économiser beaucoup d'argent pour notre pays. AIRP a signé son premier contrat de fabrication locale avec un laboratoire étranger. Et Abdi Ibrahim coopère en Turquie depuis déjà une dizaine d'années avec ces laboratoires. D'autres discussions sont actuellement en cours avec d'autres laboratoires pour la fabrication locale de leurs produits en Algérie, avec les mêmes standards utilisés en Turquie et en Europe, au profit de plus de 30 laboratoires. Dans un site de production, il y a toujours un laboratoire de contrôle qualité. Le laboratoire contrôle qualité fait partie de ce qu'on appelle l'unité qualité, qui elle est divisée en deux parties. Le contrôle, qui est le laboratoire, et l'assurance qualité, qui s'occupe des systèmes qualité. Dans le laboratoire de contrôle qualité, nous avons deux unités majeures, l'unité du contrôle physico-chimique et le contrôle microbiologique du produit. Alors quand je dis du produit, le laboratoire, parmi ses responsabilités, c'est le contrôle de tous les intrants pharmaceutiques, c'est-à-dire tout ce qui est utilisé pour fabriquer un produit jusqu'à sa sortie de l'usine. De plus, il suit aussi les études de stabilité de ce produit, c'est-à-dire que nous contrôlons la matière première qui rentre dans la fabrication du produit. Donc nous la libérons en tant que contrôle qualité. Nous contrôlons le produit en cours de sa fabrication, quand il est sous forme de poudre, de mélange, quand il est sous forme de comprimé, quand il est sous forme de produit fini. Nous suivons ce produit une fois fabriqué en stabilité, c'est-à-dire que nous lui faisons subir des températures et des taux d'humidité, le faire vieillir rapidement et le doser pour voir son comportement dans le marché. C'est-à-dire que lorsque le produit est libéré sur le marché, le patient doit savoir que le produit a été déjà libéré, étudié en stabilité, que nous savons que dans les conditions du pays, le produit reste stable. Le produit reste toujours stable. Qu'est-ce qui s'occupe de cette partie-là, de cette assurance? C'est le contrôle qualité. Donc, à des termes, pendant la vie du produit, nous l'analysons, nous vérifions sa conformité et nous sortons un certificat disant au bout de 3 mois, au bout de 1 an, au bout de 24 mois, il est toujours stable. Très bien. Donc بالإضافة إلى مراقبة الجودة والنوعية في كل موقع إنتاج التي حيث خصص المصنع لكل موقع إنتاج مخبر معين لمراقبة الجودة والنوعية وكذلك استقرار المنتوج. نعم وهذا المخبر طبعا راهم inspecté par les autorités du pays, qui est le laboratoire de contrôle des produits pharmaceutiques, le LSCPP, qui représente l'autorité pour nous. Donc, on libère sur le marché sous l'autorité des autorités algériennes. Laboratoire voilà. Qui est principal. Exactement, exactement. Donc, هذا كامل باش نحافظوا على الجدوى تاع البرودوي. We are very happy as a Turkish investor to be in Algeria. Abdi Ibrahim is in Algeria for the last almost 20 years. With our partner Remed Farm,
and with our good collaboration with our local shareholders, we believe that in 3 years we will be in top 10 in Algerian market to serve and heal the people in Algeria. Very interested to see. إن شاء الله. I hope so. إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، بعد التعرف على مختلف مراحل تصنيع الأدوية السائلة منها والجافة، ننهي وإياكم عدد اليوم. نعدكم بزيارة أخرى لمصنع من مصانع الوطن. ترقبونا. سلام.